In the last part of the story, The Cock and the Anthem, we have seen that Sophie, the protagonist or the hero of the story, wanted to reach to the winter island, that is Limbo, that is desired place. And just to go there, he had planned something unique just to be caught by the police. But his two efforts have been failed. We have seen how humorously his efforts or the attempts are presented by our story writer O. Henry. And we came to know the main important thing, that Limbo or the coveted island or the winter island is called for prison. And the further efforts just to go there, to reach there in the prison, he decided to plan new more efforts, new more attempts. Which are they? We will see here. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. Into this place, Soapy betook himself without challenge. Here is the description of the restaurant, which is just opposite to the restaurant he saw earlier. In the earlier part, we have seen how costly and how it was decorated with pretensions. But now, on the opposite side of the street, there was a restaurant which was not so costly compared to the earlier one. That was a simple restaurant with no great pretensions. म्हणजे कुठलाही दिखाऊपणा नसलेलं एक साधं रस्त्याच्या बाजूला असलेलं एक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ते होतं. नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स. These words are important. Means if there you have to do the comparison between these two places, you can write how it would be, how it is without any pretension. Okay, so on the opposite side, means just opposite side, on which our Soapy was walking, he saw there was a restaurant without pretensions. It catered. Catered means served. S-E-R-V-E-D, served. It catered, it means the restaurant on the street side. रस्त्याच्या बाजूला असलेलं, कडेला असलेलं restaurant. त्याला it catered to large appetites. Appetites म्हणजे भूक. म्हणजे खूप भूक असली तरी तिथे भरपूर अन्न किंवा भोजन मिळत होतं. It was having a large meal. जे काही मिळायचं, large meal, large breakfast, large lunch, means appetite, भूक. So it catered to large appetites and modest purses. These two phrases are just opposite. Large appetite म्हणजे खूप भूक आणि modest purses म्हणजे पर्स इज फॉर द प्राइज. किमती करता हा शब्द वापरलेला आहे. किंमत मात्र अगदी बेतबातच, किमान किंमत म्हणजे किमान पैशामध्ये जास्तीत जास्त भूक भागू शकेल असं ते हॉटेल होतं. इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वर थिक. म्हणजे तिथलं जी क्रॉकरी होती, म्हणजे सामान, प्लेट्स, चमचे, बाउल्स और व्हॉट एव्हर, इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर. आणि तिथलं वातावरण म्हणजे आतमध्ये येणारे लोक, आजूबाजूला फिरणारे लोक, वर थिक, थिन अँड थिक. ओके,
म्हणजे गर्दी खूप होती, कारण स्वस्त हॉटेल होतं. त्याच्यामुळे कामकरी लोक, गरीब लोक जाता येता त्या हॉटेलमध्ये जाऊन आपली भूक शमवू शकत होते. दे कॅन फीड देअर स्टमक with a modest purse in a lowest price. And so it's crockery. त्याच्यामुळे येणारे वेटर सामान घेऊन यायचे, पुन्हा घेऊन जायचे, आणायचे, देऊन जायचे. क्रॉकरी म्हणजे जे काही जेवण्याची व्यवस्था होती आणि तिथलं वातावरण जे होतं ते ठीक होतं, म्हणजे दाटीवाटी नव्हतं. सगळे लोक तिथे गर्दी करत होते. इट्स सूप अँड नेपरी थीम. आता बघा, इथे जसं आपण लार्ज ॲपेटाईट विरुद्ध मॉडेस्ट पर्सेस असं बघितलंय, सेम वे इथे थिक आणि थीन हे दोन अपोजिट वर्ड आहे. थिक म्हणजे दाट, घट्ट, आणि थीन म्हणजे पातळ. तर क्रॉकरी आणि ऍटमॉस्फिअर म्हणजे लोक भरपूर येत होते, गर्दी होती. आणि सूप अँड नेपरी म्हणजे जे प्रिटेन्शन होतं, जिथे टिश्यू पेपर ठेवलेले आहे, फुलं सजवून ठेवलेले आहे, टेबल क्लॉथ स्वच्छ आहे, ते बदलवल्या जात आहे, हे सूप अँड नेपरी म्हणजे हॉटेलमधली ही जी पद्धत असते. तिथे सगळ्या ज्या गोष्टी असतात, काटे, चमचे, बॉल्स, नॅपकिन्स, पेपर नॅपकिन्स, डेकोरेशन, दॅट इज कॉल्ड सूप अँड नेपरी. ती मात्र काही फार लक्ष देऊन केलेली नव्हती. जशी जी मोठ्या कॉस्टली एक्सपेन्सिव्ह रेस्टॉरंट मध्ये असते, सगळा थाटबाट असतो, तसं नव्हतं. हे मात्र इथे कमी होतं. म्हणजे टू फ्रेजेस हिअर, लार्ज ॲपेटाईट वर्सेस मॉडेस्ट पर्सेस. हिअर crockery and atmosphere thick versus soup and napery thin. So into this place, Sophie betook himself without challenge. त्याच्यामुळे कुठलाही व्यक्ती गेला तरी त्याच्याकडे त्याची दखल फारशी घेतली जायची नाही. तो श्रीमंत आहे की गरीब आहे, सर्वसाधारण जसं कॉमन मॅन कॅन गो देअर, एंटर इन टू दॅट हॉटेल और रेस्टॉरंट. अँड सो ही बिटूक, घेणे, बिटूक हिमसेल्फ म्हणजे कोणीही कुठल्याही आव्हानाशिवाय तो सहज त्या हॉटेलच्या आत पाऊल टाकू शकला. नो वन सस्पेक्टेड और डाउटेड. ॲट अ टेबल ही सॅट अँड कन्झ्युम बीफ स्टिक्स. टेबल जवळ तो गेला, तिथे बसला. कन्झ्युम म्हणजे संपवणे, खाऊन संपवणे. कन्झ्युम म्हणजे उपभोग घेणे हा अर्थ आहे. पण इथे कशाचा उपभोग घेतला? बीफ स्टिक, फ्लॅपजॅक्स, डोनट्स अँड पाय. 4 वस्तू त्यांनी ऑर्डर केल्या आणि खाल्ल्या. वन इज बीफ स्टिक, फ्लॅपजॅक्स, डोनट्स अँड पाय. दिस 4 थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑर द थिंग्स टू इट. म्हणजे खाण्याच्या वस्तू आहेत, डिशेस टू इट. ओके. अँड देन टू वेटर ही बेट्रेड द फॅक्ट. आणि ते खाऊन झाल्यानंतर त्यांनी वेटरला ती फॅक्ट, ती सत्य परिस्थिती सांगितली की दॅट द मायन्युएस्ट कॉइन, कॉइन म्हणजे पैसा या अर्थाने घेतलाय, नाणं, मायन्युएस्ट कॉइन अँड हिमसेल्फ ओव्हर स्ट्रेंजर. म्हणजे अगदी 1 पैसा, 2 पैसे किंवा अगदी 5 पैसे, 1 रुपया सुद्धा माझ्या खिशात नाहीये. म्हणजे हे सगळं मला स्ट्रेंजर आहे, परका आहे. मला हे सगळ्या गोष्टी मला परक्या आहेत. आय डोंट हॅव ऑल दीज थिंग्स. आय डोंट हॅव अ सिंगल कॉइन as money to pay for the things I have eaten. Flapjacks, donuts, pie and lipstick. ह्या ज्या वस्तू मी सगळ्या खाल्ल्या, पण माझ्याजवळ त्याचे पैसे द्यायला माझ्याकडे कवडीही नाही, असं तो त्या वेटरला म्हणाला. आणि एवढं म्हणून थांबला नाही. पुढे काय म्हणाला बघा. नाव गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप, सेड सोफी. काय म्हणतोय सोफी वेटरला? चल आता पोलिसांना बोलाव. अँड डोंट कीप अ जेंटलमन वेटिंग. आणि स्वतःला तो जेंटलमन म्हणतोय. या जेंटलमनला वाट पाहायला लावू नको की पोलीस येतील आणि पकडतील. पटकन बोलाव आणि पटकन मला त्यांच्या स्वाधीन कर. ओके. नो कॉप्स फॉर यू, सेड द वेटर with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in a Manhattan cocktail. Hey, Khan, see here. What did waiter say? What did waiter replied? हो, no cops for you. म्हणजे तुझ्यासारख्या माणसासाठी आम्हाला काही कॉप्स, पोलिसांना बोलवायची काही आवश्यकता नाहीये. पण तो बोलताना त्याचा आवाज कसा होता? व्हॉइस लाईक अ बटर केक्स. अगदी मऊ मुलायम असा आवाज होता. पण डोळे
जस्ट लाईक द चेरी. चेरी कशी असते? लाल ना, लाल रंगाची चेरी असते. आणि तुम्ही इमॅजिन करा, यू इमॅजिन इफ देअर इज अ चेरी इन युअर आय, हाऊ इट वुड बी. ते कसं दिसेल? डोळे कसे दिसतील? इट वुड बी व्हेरी हॉरिफाईंग, व्हेरी टेरिफिक. ओके. सो आवाज सॉफ्ट होता, पण डोळे चेरी इन अ मॅनहॅटन कॉकटेल. एखाद्या कॉकटेलमध्ये, कॉकटेल इज अ काइंड ऑफ ड्रिंक, त्याच्यामध्ये चेरी टाकल्यावर जशी दिसते तसे त्याचे डोळे होते. हाऊ प्रॉपर वर्ड्स आर यूज बाय आर रायटर. हु इज आर रायटर? ओ हेनरी. ही इज अ मास्टर ऑफ वर्ड्स. ही इज अ लिजेंडरी स्टोरी रायटर. म्हणजे इतक्या सुंदर कथा आहेत सगळ्या इतिहासात. दे आर इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. म्हणजे इंग्रजी लिटरेचर साहित्यामध्ये सगळ्या त्याच्या गोष्टी अमर झालेल्या आहेत. कारण हे शब्द तो इतके सुंदर वापरतो. आय लाईक द चेरी इन अ मॅनहॅटन कॉकटेल. हाऊ प्रॉपर वर्ड्स ही हॅज यूज. तो काय म्हणतो? हे कॉन. म्हणजे त्यांनी सोबतच्या वेटरला बोलावलं. त्यांनी पोलिसांना नाही बोलावलं, तर त्याच्या सोबत जे वेटर होते त्याच्यापैकी एकाला बोलावलं, आवाज दिला, हे कॉन. Neatly upon his left ear on the collar's pavement, two waiters pitch Sophie. आणि त्याच्या कानाला, डाव्या कानाला पकडून कॉलस पेवमेंट वर, पेवमेंट म्हणजे रस्ता इथे अर्थाने घेतलाय. टू वेटर्स पिच सोपी, म्हणजे त्यांनी उचलून त्याला त्या रस्त्यावर फेकलं. फेकल्यावर ही अरोज. ही मीन्स सोपी. सोपी उठला बिचारा. जॉईंट बाय जॉईंट, म्हणजे अगदी त्याचा प्रत्येक जॉईंट जो होता शरीराचा, त्याला असं टेकून मोठ्याने फेकल्यामुळे असं भार देऊन उठावं लागलं. प्रत्येक जॉईंट बाय जॉईंट तिथे माती लागली होती. सगळे रस्त्यावरचे खडे गोटे, कचरा सगळा त्याच्या अंगाला लागला होता. ऍज अ कार्पेंटर्स रूल ओपन्स अँड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स. आपल्या शरीरावरची त्यांनी धूळ जी होती ती झटकली, कारण त्याला मातीत असं रस्त्यावर फेकून दिलं होतं ह्या दोन वेटर्सने. आणि ज्यासाठी एवढा खटाटोप त्यांनी केला होता, जस्ट टू बी in the hands of the police and go into the winter island, that is limbo. Okay, but now he felt that his third effort is fallen, is failed. First effort, just to enter into the restaurant, which was very pretentious, very costly, expensive, he was not allowed to enter into the that cafe. The second effort was just to break the glass of the that shop where the objects were arranged very systematically and beautifully. He broke the glass. त्यांनी त्या जी विंडो होती त्याची ग्लासची दुकानाची, तिच्यावर त्यांनी दगडफेक केली होती, स्टोन्ड. पण तरी सुद्धा पोलिसांनी त्याला पकडलं नाही. अँड दॅट वॉज द सेकंड एफर्ट. ही फेल्ड. नाउ अगेन ही इज फेल्ड इन हिज थर्ड एफर्ट, वेअर ही इन द व्हेरी common man's restaurant, he betook large stomachful of lunch meal and expected to be caught by the police. But his third effort was also distracted. त्याचा हा तिसरा प्रयत्न पण वाया गेला होता. इट वॉज युजलेस. आणि आता हे सगळं झाल्यावर त्याला काय वाटतंय? अरेस्ट, अटक. seemed but an elusive dream. म्हणजे अटक ही त्याला एक असं दूरच निघून जाणारं स्वप्न वाटत आहे. इल्युसिव्ह, हातातून निसटून जाणारं स्वप्न त्याला वाटत आहे. खरं तर एवढं केल्यावर पोलीस त्याला घेऊन जाऊ शकतो. दुसरं कोणी असतं तर घेऊनही गेला असता. पण त्याच्याकरता मात्र ही अरेस्ट ही खूप हातातून निसटून जाणारं असं स्वप्न वाटत आहे त्याला. The island is a prison, as we have seen. Winter island, limbo. असे अनेक शब्द आपण आतापर्यंत बघितलेले आहे की आयलँड मीन्स नॉट द प्लेस
of beauty where he wants to go and enjoy his vacation. No, he wanted to be protected by the cold winds, cold storms, and shivering cold of the winter season. म्हणजे हाडं कापवणारी अशी थंडी, त्याच्यातनं त्याला वाचायचं होतं. अँड ही वॉज अ होमलेस. हिज होम वॉज द बेंच इन द गार्डन or in the park, but it was not possible for him to be safe there in the winter season, and so he expected to reach to the very safest place, अतिशय सुरक्षित ठिकाण म्हणजे पोलीस स्टेशन, कैद, प्रिझन, जिथे त्याला अन्न वस्त्र निवारा सगळंच फुकटात मिळणार आहे, कॉस्टलेस. अँड सो but it seemed his elusive dream. आता मात्र तो खूप निराश झाला होता. The island seemed very far away. म्हणजे जेवढं सोपं वाटत होतं त्याला त्या आयलंडवर जाणं, तुरुंगात जाणं, हे आता खूप दूरचं लक्ष, फार अवे. मीन्स इट वॉज नॉट नियर. हाऊ यू कॅन मेक इट निगेटिव्ह? द आयलँड डिडंट सीम नियर. जवळ नव्हतं, ते खूप दूरचं स्वप्न वाटायला लागलं. अ पोलिसमन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोअर 2 doors अवे, म्हणजे 2 दुकानांच्या पलीकडे एका ड्रग स्टोअरच्या पुढे पोलीस उभा होता. तिथे पोलीस होता बरं का, नाही असं नाही, प्रत्येक ठिकाणी वेअर एव्हर ही वेंट देअर वॉज अ पोलीस. बट पोलीस डिडंट सीम हिम टू बी द क्रिमिनल, थीफ, द बॅड मॅन. म्हणजे पोलिसांनी शंका सुद्धा घेतलेली नाहीये त्याच्यावर कुठेच. आता पण पोलीसमन होता 2 दुकानांच्या पलीकडे, जे औषधाचं दुकान होतं, ड्रग स्टोअर, फार्मसी, देअर ही वॉज पोलिसमन. ही सॉ सोपी टू बी रिव्हर्टेड बाय दिस 2 waiters. 2 वेटरनी त्याला ढकलून दिलं होतं, पुश आउटसाइड ऑन द रोड, आणि तो उठला धडपडत. हे सगळं बघून तो पोलीस त्याच्याकडे बघून हसत होता. लाफ अँड वॉक डाऊन द स्ट्रीट. त्याच्याकडे बघून हसला आणि रस्त्यावर चालत चालत निघून गेलाय. हाऊ वॉज द रेस्टॉरंट? आता हे रेस्टॉरंट कसं होतं त्याचं सगळं डिस्क्रिप्शन इथे दिलेलं आहे. तर यू कॅन गेट द आन्सर फ्रॉम दिस पॅराग्राफ. ओके, हाऊ वॉज द रेस्टॉरंट? Restaurant of no pretension. It catered to a large appetite. One by one, you can write down, okay, and you can go through the passage. This vocabulary, the words we have seen in the passage, we can see here now. To large appetites and modest purses. कमी किमतीत पोटभर जेवण, असं आपण थोडक्यात त्याचं वर्णन करू शकतो. Atmosphere war thick and its soup and nepari thin. Thick आणि thin means I have just explained the point while we were reading that passage. Okay. No pretensions म्हणजे थाटमाट नसलेले, दिखावा नसलेले. ओके. Catered देऊ करणे, देणे, सर्व करणे. ओके. Consume म्हणजे संपवणे. हा पण शब्द आपण बघितलाय. कॉलस म्हणजे कठोर, त्या लोकांनी त्याच्यावर कठोर ऍक्शन घेतली होती. कॉलस पेवमेंट वर त्यांनी फेकून दिलं होतं. पिच हा शब्द आपण तिथे बघितलाय. पिच, थ्रो रफली, बरोबर आहे, असं काही विचार न करता फेकून देणे. ऍटमॉस्फिअर थिक म्हणजे खूप गर्दी असलेले ठिकाण. तिथे का गर्दी होती? आय हॅव टोल्ड यू, बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी लो कॉस्ट restaurant, and so the ordinary people can go there, the labor can go there just to have their stomach full dinner. Beat the dust म्हणजे दूर झटकले. Okay. Now flapjacks is a kind of cake. Okay. Donut, you know, असे निमुळते तुम्ही डोनट विकत आणता खायला. That spelling is just likewise donut. Pie, pie म्हणजे इथे खाण्याचा पाय, आपल्या शरीराचा हिस्सा नाही. Beef stick, thick slice of beef, गाईचं मांस. Pavement is a रस्ता. Soup and nepari thin म्हणजे जे काही तिथे सगळं असतं, नॅपकिन्स, टेबल क्लॉथ अँड ऑल अदर थिंग्स. ओके. एल्युसिव्ह ड्रीम, निसटणारे स्वप्न, हातातून निघून जाणारे स्वप्न, हे सगळं आपण बघितलं आहे. नाउ वी कॅन सी द पोझिशन ऑफ आवर सोपी इन दॅट कॅफे विच वी एक्सप्लेन इन वर्ड्स.
शब्दांमध्ये आपण हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे, बरोबर आहे. पण इथे मात्र आपण हे बघतोय की हाऊ वॉज सोफी, हिज अप्पर पार्ट वॉज टू बी सीन, अप्पर पार्ट बघू शकत होतं, अँड द लोअर पार्ट कुडंट बी सीन ड्यू टू दॅट टेबल, दॅट्स रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन. काही फार दिखावा नाही बघा इथे, साधा सरळ रेस्टॉरंट आहे, नो नॅपरी, नो टेबल क्लॉथ, नो नॅपकिन्स, नो पेपर नॅपकिन्स, नथिंग इज देअर ऑन द टेबल. ओके, अँड सो लार्ज ॲपेटाईट, पोटभर अन्न, असं थाळीभर अन्न तिथे असतं, त्याला लार्ज ॲपेटाईट. आणि मॉडेस्ट पर्सेस, कमी किमतीमध्ये, पैसे काही फार असं तिथे नव्हतं. ओके, नाव वी हॅव सीन द व्हर्बल, नाव वी आर सीइंग द व्हिज्युअल. आपण सगळं व्हिज्युअल बघतोय त्याचं. हिअर सी हाऊ these two waiters have thrown this man on that rough pavement. सगळ्या त्या रस्त्या अगदी कडक त्यावर त्यांनी फेकून दिलेला आहे त्याला, कुठलाही विचार न करता. And that policeman who is just 2 ways away, 2 shops away before the drug store, that is a pharmacy, he is seeing and laughing at him when he just tried to get up. म्हणजे तो उठून उभा राहण्याचा प्रयत्न करता असताना त्यांनी त्याला बघितलं, पण काहीही केलं नाहीये, तो आपल्या रस्त्याने चुपचाप निघून गेलेला आहे. नेक्स्ट, आता बघा एवढं सगळं झाल्यावर सोफी वॉज सीज्ड विथ अ सडन फिअर. सीज म्हणजे झपाटल्या जाणे. अचानक त्याच्या मनामध्ये भीती आली की आता आपण काही पोलीस स्टेशन मध्ये जाणारच नाही का, तुरुंग आपल्याला मिळणारच नाही का, जेलमध्ये आपली अडवणूक होणारच नाही का, मग आपण काय करायचं, व्हेअर वुड बी आवर प्लेस इन द विंटर, विंटरमध्ये आपली जागा कुठली राहणार आहे. म्हणजे आता तर त्याच्या मनामध्ये ही भीती ठासून उभी झाली आहे की सम ड्रेडफुल एन्चांटमेंट, म्हणजे त्यात एक असं भयंकर असं त्याच्यावर जादू झालेली आहे. ड्रेडफुल एन्चांटमेंट हॅड रेंडर्ड हिम इम्युन टू अरेस्ट. जसं आपण रोगाला इम्युन असतो की नाही, जसं तर कोरोना आहे, काही जणांची इतकी छान इम्युनिटी असते तर त्यांना अरेस्ट, त्यांना रोग होतच नाही, म्हणजे रोगाला इम्युन असतात. हा कशाला इम्युन आहे, कशाबद्दल चांगला प्रतिकार करू शकतो, अरेस्ट. म्हणजे मला असं काहीतरी माझ्यावर जादू झाली आहे की मी काहीही केलं तरी मला अरेस्ट होणारच नाही, असं त्याला वाटतंय. ओके, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक. एक भीती प्रचंड त्याच्या मनामध्ये होती आणि तसा एकदम घाबरलेला होता. अँड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पोलिसमॅन, आता पुन्हा त्याला एक चौथा पोलिसमॅन दिसलाय, लॉन्जिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ ग्लिटरिंग थिएटर. एक असं चमकदार थिएटर होतं आणि त्या थिएटरच्या समोरच्या रस्त्यावर तो जो पोलिसमॅन होता तो असा छान थाटामध्ये चालत येत होता. लॉन्जिंग ग्रँडली, थाटात चालणे. ही कॉट ऍट द इमिजिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. आणि अचानक त्याला दुसरी युक्ती सुचली. इमिजिएट स्ट्रॉ म्हणजे अचानक सुचलेली युक्ती. कशाची, डिसऑर्डरली कंडक्ट. कंडक्ट म्हणजे वागणूक, डिसऑर्डरली म्हणजे बेशिस्त. रस्त्यावरून आपण जेव्हा जातो तेव्हा एक नियम असतात की सभ्यपणाने आपण घरी जसं वागतो, नाचतो, गातो, मोठ्याने बोलतो, काही वस्तू फेकतो, कुठेही पुस्तकं टाकतो, पण रस्त्यावर करू का आपण, नाही. वी विल बी इन डिसिप्लिन मॅनर, वी विल गो ऑन द, when we are in the public places we will be disciplined. But now he decided to show that disorderly conduct. The disorderly conduct, ऑर्डरली म्हणजे शिस्तबद्ध, डिसऑर्डरली म्हणजे बेशिस्तपणे, कंडक्ट म्हणजे वागणूक. डोक्यात एक पटकन कल्पना आली की आता आपण ही जर आयडिया केली आणि आपल्याला पकडलं तर किती छान होईल. वा, व्हॉट इज द ग्रेट आयडिया, माझ्याला किती छान आयडिया सुचली आहे, असं त्याला काहीसं वाटलं त्यावेळेस. वॉट, बघा हे शब्द जे मी आय हॅव जस्ट एक्सप्लेन यू. सीज झपाटलेला, पजेस, ड्रेडफुल भयंकर, टेरिबल, एन्चांटमेंट हॉन्टिंग मंत्रमुग्धता, रेंडर देणे सप्लाय करणे, इम्युन म्हणजे रोधक, थांबवणारा म्हणजे अरेस्ट थांबवणारा होता ना, इम्युन टू अरेस्ट. पॅनिक भयग्रस्त, म्हणजे आता जो भयग्रस्त झाला होता पण लगेच त्याच्या मनामध्ये इमिजिएट स्ट्रॉ, लगेच करायचा प्रयत्न त्याला सुचला. तो कशाचा होता, डिसऑर्डरली कंडक्ट म्हणजेच बेशिस्त वागणूक, इमिजिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. आपण आता इथे कम्प्लीट बघू. जसं आपण अर्थ वेगळे वेगळे केले की नाही, तसं कम्प्लीट याचा अर्थ काय होणार आहे,
बेशिस्त वागणुकीचा लगेच करायचा प्रयत्न. ठीक आहे. लॉन्जिंग, स्टँडिंग इन अ रिलॅक्स वे, अतिशय रिलॅक्स वे. जो पोलीस होता की नाही इन फ्रंट ऑफ दॅट ग्लिटरिंग सिनेमा थिएटरच्या समोर जो पोलीस उभा होता, असा सहज उभा होता तो, छान रिलॅक्स मोड मध्ये, त्याला काहीच करायचं नव्हतं अशा मूड मध्ये तो उभा होता. ग्रँडली म्हणजे रॉयली, अगदी राजासारखा तो तिथे पोलीस उभा होता. आणि त्याला पाहूनच आपल्या सोफीला ही आयडिया सुचलेली आहे. द पोलिसमन ट्वर्ल्ड हिज क्लब. कारण यांनी काय केलं, सोफीनी डिसऑर्डरली कंडक्ट करायचं म्हणून तो वाकडा तिकडा नाचायला लागला, ओरडायला लागला, गाणे म्हणायला लागला, उड्या मारायला लागला. हे सगळं बघून लोक त्याच्याकडे असे एकदम पाहायला लागले की अरे हे काय सुरू आहे माणसाचं, व्हॉट दॅट सोफी वॉज डुईंग. तर ते पोलिसमन काय म्हणाला बघा. हा, द पोलिसमन ट्वर्ल्ड हिज क्लब. पोलिसमनच्या हातामध्ये जी क्लब होती म्हणजे काठी जी होती ती त्यांनी फिरवली. टर्न हिज बॅक टू सोफी. आतापर्यंत त्याचा चेहरा सोफीकडे होता, पण त्यांनी त्याचा सोफीकडे पाठ करून जे लोक जमले होते तिथे त्यांना उद्देशून तो म्हणाला, रिमार्क टू अ सिटीझन. काय म्हणाला त्यांना, इट्स वन ऑफ देम यल लॅड्स सेलिब्रेटिंग. म्हणजे तिथले जे लोकल कॉलेजेस आहे त्या लोकल कॉलेजेस मध्ये लॅड्स म्हणजे मुलं, इथे विद्यार्थी अर्थाने घेतले, दे आर सेलिब्रेटिंग. त्यांची सेलिब्रेट करण्याची पद्धत अशीच असते. हे ओरडतात, आवाज करतात, नाचतात रस्त्यावर येऊन. द गूस एग दे गिव्ह टू द हार्टफोर्ड कॉलेज. म्हणजे ते हार्टफोर्ड कॉलेज आहे आणि त्याच्यामध्ये शिकणारे हे विद्यार्थी आहे आणि ते असंच वागतात, डिसऑर्डरली कंडक्ट करतात, नॉइझी, खूपच आवाज करतात, गोंधळ करतात, ओरडतात. नॉइज म्हणजे आवाज. बट नो हार्म. पण कोणालाही इजा करत नाही, दुखापत करत नाही, हर्ट करत नाही, बट नो हार्म. आणि म्हणून तो पोलीस काय म्हणतो, वी हॅव इन्स्ट्रक्शन टू लेट देम बी. आणि म्हणून आम्हाला शासनाकडून अशा सूचना मिळाल्या आहे की असे जर मुलं असतील तर त्यांना जाऊ द्या, तुम्ही त्यांना काही करू नका, कारण ते कोणालाही इजा करत नाही. म्हणजे हाऊ फुलिश इट इज. सोफी काही कॉलेजमध्ये जाणारा, त्या हार्टफोर्ड कॉलेजमध्ये जाणारा विद्यार्थी नव्हता, पण नेमका त्याच पोलिसाला हे सगळं माहिती होतं की अशी मिसबिहेव हे लोक करतात कॉलेजमध्ये जाणारे मुलं, आणि त्यांना शासनाकडनं सूचना होत्या की त्यांना काही करू नका तुम्ही. म्हणजे आपल्या कल्पनेच्या बाहेर आहे सगळं. आपल्याला हसू येतं हे सगळं ऐकताना. ओके, सी, आता जे मी तुम्हाला व्हर्बली सांगितलं, शब्दांमध्ये एक्सप्लेन केलं, ते आता आपण व्हिज्युअली बघणार आहोत. सी, हिअर इज द थिएटर अँड द पोलीस इज स्टँडिंग हिअर विथ हिज क्लब. त्याचा क्लब हातात घेऊन तो सोफीकडे तोंड करून बघतोय. सोफी नाचतोय, ओरडतो आहे. आणि त्याच्यामुळे मग हा पोलीस आता इकडे गेलाय, हे जे इथे उभा आहेत, पब्लिक उभी आहे लोकल, त्यांना तो समजावून सांगतो आहे की ही इज नॉट हार्मफुल मॅन, लेट हिम गो. तो हार्मफुल माणूस नाहीये, त्याला जाऊ द्या. या लोकांची सेलिब्रेट करण्याची ही पद्धत आहे, ओरडणे, नाचणे रस्त्यावर. ओके, सी नाउ हाऊ ही इज एन्जॉयिंग, ही इज सेलिब्रेटिंग. सोफी इज सेलिब्रेटिंग विथ डान्सिंग. पण याचा काय हेतू होता हे सगळं करण्यामागे? येस नेहा, हा अगदी बरोबर आहे. येस, यू आर राईट. हिज एम वॉट टू बी कॉट बाय द पोलीस विथ द डिसऑर्डरली कंडक्ट. बरोबर आहे, अगदी छान उत्तर दिलं. येस, नाव यू आर लिसनिंग केअरफुली. Disconsolate, Sophie stopped his unwilling racket. Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. He buttoned his thin coat against the chilling wind. बघा, डिस्कन्सोलेट म्हणजे निराश. आमचा सोफी निराश झालाय. सोफी स्टॉप हिज अनअवेलिंग रॅकेट. इथे रॅकेट म्हणजे युक्त्या. आता त्यांनी थांबवलं ते सगळं, त्याच्या युक्त्या ज्या होत्या. तर काय करणार ना, वुड नेव्हर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम. कुठलाच पोलिसमॅन त्याला पकडणार नाहीये का? ले हँड्स ऑन म्हणजे इथे पकडणे अर्थाने घेतलेला आहे, कोणीच पकडणार नाही का? आणि त्याचं जे स्वप्न आहे, फॅन्सी, त्यांनी जी कल्पना केली आहे, फॅन्सी हिअर आयडिया, हिज फॅन्सी,
द आयलंड विंटर आयलंडला त्याला जायचंय. ते जणू काही आता त्याच्याकरता अनअटेनेबल आर्केडिया म्हणजे सुंदर ठिकाण, निसर्गरम्य, ज्याला आपण नंदनवन म्हणतो. तुम्ही सांगू शकता एखादं असं प्लेस भारतामधलं अनअटेनेबल आर्केडिया, तुम्हाला खूप जायचं आहे पण तुम्ही जाऊ नाही शकत? हा, येस श्रुती. येस, काश्मीर. राईट, यू आर राईट. दॅट काश्मीर इज अ अनअटेनेबल आर्केडिया. इफ वी कांट गो देअर. काही दिवस आपल्याकडे सगळ्या टेररिझम मुळे वगैरे ते अनअटेनेबलच होतं, आपण नव्हतं जाऊ शकत इच्छा असली तरी. सो अनअटेनेबल आर्केडिया. मी आता कधी जाऊच नाही शकणार का तिथे, पोहोचूच नाही शकणार का? आणि वारा सुटला होता, थंड वारा सुटला होता. सो ही बटन हिज थिन कोट, अंगावर जो कोट घातला होता तो या थंडीच्या मानाने फारच पातळ होता. त्यांनी त्या कोटची बटन्स लावले की काहीतरी जस्ट अगेन्स्ट द चिलिंग विंड, जो गारठा होता त्या गारठ्यापासून वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला की नाव आय हॅव नॉट टू go there, means I can't go there. He feels that I can't go there and I will not be able to go there. Even I failed, I can't go there. And so it is the effort of our Sophie. And now we have to see in the next part what happens there. Did you like the story with the attempts and the tricks our hero Sophie had done? And here we have the question in mind, whether he succeeds in his attempts or not. We will show in the next part.